customs law, and there are areas of his specialization. Apart from original level of practice, he has also exposure to appellate level practice up to tribunal level. With this introduction, on behalf of Navsari branch of WIRC of ICAI, I would like to welcome CA Purvin Shah sir to enrich our knowledge with his speech and today's session. Over to you, sir. Thank you, Kamlesh bhai. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, sir. Our today's topic is penalties for offenses under the Goods and Service Tax Law. Friends, tax is the right of the government. It has the authority of law. So you collect it from your customer and remit it to the government after adjusting ITC. Interest is compensatory in nature. That if you defer or delay in making the tax payment by due date, you have to compensate the government for the loss or for the deferment. Then what is the nature of penalty? Why penalty? Penalty is deterrent in nature. કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતા લોકો ખચકાય. ટેક્સ પણ ભરવો પડશે, વ્યાજ પણ ભરવું પડશે અને પાછો દંડ પણ થશે. So penalty has a deterrent nature. For example, under the GST law, there is a penalty for availing or utilizing input tax credit in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder. તો ઘણી વાર ડિપાર્ટમેન્ટ પોઈન્ટ આઉટ કરે છે કે આ બ્લોક ક્રેડિટ યુ હેવ અવેલ્ડ અથવા 2B માં નથી દેખાતી એ ક્રેડિટ પણ તમે લઈ લીધી છે. અને આપણે શું કહીએ કરી દઉં છું, હું એના પર વ્યાજ કે પેનલ્ટી નહીં ભરું. તો કે કેમ નહીં ભરે? તો કે મેં તો આઈટીસી માં એમને જ પડી છે, મેં વાપરી જ નથી. I have not utilized it. It is still lying in my input tax credit ledger. તો જો આવું ચાલી જતું હોય તો લોકો અમથા અમથા ક્રેડિટ લયા કરે. ખબર છે નથી મળતી તો પણ લઈ લે. ઓડિટમાં પકડાયા તો ઠીક, નહીતર જલસા. ઓડિટમાં પકડાયા તો બહુ તો હું થાય, રિવર્સ કરવી પડે. તો કામ પણ કામ મળતી હતી, નુકસાન તો કઈ છે નહીં. એટલે જો પકડાયા તો તમને એવો સબક શીખવાડે કે બીજી વાર આવી હરકત કરો નહીં. એટલે ક્રેડિટ ખોટી લીધી હોય અને વાપરી નહીં હોય તો પણ વ્યાજ અને પેનલ્ટી લાગે, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું. So now we begin discussion about specific penalties. તો જે પહેલા બે કેસ છે, it is levy of penalty during adjudication process. The proper officer shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been paid or which has not been or which has been short paid or to whom the refund has erroneously been made or who has wrongly availed or utilized input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this act or the rules made thereunder. ઓફિસર તમને કારણ દર્શક નોટિસ, સો કોઝ નોટિસ આપે છે કે નોટિસમાં દર્શાવેલ ટેક્સની રકમ તમારી પાસેથી વ્યાજ અને પેનલ્ટી સાથે શું કામ ન લેવી જોઈએ. શો કોઝ એઝ ટુ વાય tax should not be recovered from you along with interest and penalty. That notice has been issued to you. But friends, keep in mind that in this case, the non-payment of tax or the short payment of tax or the grant of erroneous refund or availment or utilization of input tax credit
in contravention of the act or the rules is not deliberate. જાણી જોઈને હાથે રહીને નથી કર્યું. What has been written for any reason other than fraud or any willful misstatement or suppression of facts. It's a bona fide mistake. ભૂલ થઈ ગઈ છે. તો એવા કેસમાં તમને એક નોટિસ આપશે કે ભાઈ ટેક્સ, ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટી તમારી પાસેથી કેમ ના લેવી જોઈએ. તો કેટલી પેનલ્ટી પ્રપોઝ કરશે? As per the provisions of section 122 subsection 2 clause A, if any registered person who supplies any goods or services or both on which any tax has not been short paid or short paid or erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized, a penalty of 10,000 rupees or 10% of the tax due from such person, whichever is higher. Subject to a minimum of 10,000 rupees, 10% of the tax ni penalty તમને propose કરશે. Notice માં લખીને આપશે. This is the tax, this is the interest, and a penalty and a tax na 10% રકમ subject to a minimum of 10,000 rupees you pay. Now what the assessee can do, what options he has? First option is that he doesn't agree with the proposals of the show cause notice and so he decides to contest. A show cause notice no reply આપશે, adjudication process માં personal hearing માં હાજર થશે અને પછી adjudicating authority પર છોડી દેશે કે you either confirm the show cause notice or drop it. Second option શું છે એની પાસે કે એની પાસે શો કોઝ નોટિસ ઇશ્યુ થાય એ પહેલા જ એને ખબર પડીએ કે મેં આ ભૂલ કરી છે. નહીં તો ઓફિસર એને એક સિમ્પલ લેટર લખે છે, નોટિસ નથી આપતો કે ઓન પ્રિલિમિનરી સ્ક્રુટિની ઓફ ધ રેકોર્ડ્સ ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ કે તમે આટલો ટેક્સ નથી ભર્યો, આટલો ઓછો ભર્યો છે અથવા આટલી ક્રેડિટ અનડ્યુ લીધી છે. And if you agree with the assessing officer કે ચાલ ભાઈ ઝઘડો નથી કરવો, આ તની વાત સાચી જ છે, મેં ખરેખર ભૂલ કરી છે, તો તમે ટેક્સ અને ઇન્ટરેસ્ટ ભરી દો શો કોઝ નોટિસ આપે એ પહેલા, then no penalty would be levied upon you. But at that stage you think કે ના ભાઈ આ ઓફિસર મને જે લેટર લખ્યો છે હું એની સાથે અગ્રી નથી, I don't agree with the contentions of the letter and I tell him ભાઈ તું નોટિસ ઇશ્યુ કરની અથવા તમારા સીએ શું કે જે થતું હોય તે કરી નાખ. બિચારો શું કરવાનો હતો, નોટિસ આપે તમને કે ભાઈ આ ફેક્ટ્સ ઓફ ધ કેસ છે, આ લીગલ પ્રોવિઝન્સ છે ને આટલી રકમ તમે ભરો એવું અમને લાગે છે, તમે તમારો જવાબ રજૂ કરો. હવે નોટિસ આવ્યા પછી આપણને બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે કે ના યાર આની વાત તો સાચી છે, આ પૈસા તો ભરવા પડે એમ જ છે. તો એમાં શું લખાયું છે કે નોટિસ મળ્યાના 30 દિવસની અંદર, if within a period of 30 days from the date of receipt of the show cause notice, if you pay interest along with penalty, then once tax along with interest, once again no penalty shall be levied upon you. એટલે એક તો શો કોઝ નોટિસ આવતા પહેલા તમે મૂળ રકમ વ્યાજ સાથે ભરી દો છો અથવા શો કોઝ નોટિસ આવ્યા પછી પણ 30 દિવસની અંદર મૂળ રકમ વ્યાજ સાથે ભરી દો છો. In that case penalty is not payable. But you don't do that, you file your defense reply, you appear in PH and order is passed. If in the order the adjudicated authority drops all the proposals of the SCN, તો કોઈ issue છે જ નહીં, પણ show cause notice confirm થાય છે, then you will have to pay tax, interest plus penalty at the rate of 10% of the amount of tax sought to be evaded or rupees 10,000 whichever is higher. એટલે tax, interest અને penalty ત્રણે વસ્તુ આવી ગઈ. આજે આપણે કેસ ડિસ્કસ કર્યો છે એમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ નોટ એલેજિંગ એની ડેલિબરેટ વાયોલેશન ઓફ લો ઓન યોર પાર્ટ. ડિપાર્ટમેન્ટ એવું નથી કીધું કે તમે ફ્રોડ કર્યો, વિલફુલ મિસસ્ટેટમેન્ટ કર્યું કે સપ્રેશન ઓફ ફેક્ટ કર્યું. ઇટ્સ અ બોનાફાઇડ એરર અને એટલે જ આપણે 10% વાળી વાત કરી પેનલ્ટીની, અને નોટિસ પહેલા કે પછી ભરીએ તો નહીં લાગે એવું બધું.
Now we come to a case where tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized. Now note carefully. By reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts. What is fraud? An act fitted to deceive. બોલતા હોય તારે ખબર જ હોય કે આપણે જૂઠું બોલીએ છીએ, or you don't have any reason to believe that what you are speaking is true. What is misstatement? Misstatement ભૂલથી પણ થઈ જાય, પણ એને આગળ શું લગાડ્યું છે? willful, જાણી જોઈને. અને સપ્રેશન ની આગળ willful suppression લખવાની જરૂર નથી, કારણ કે સપ્રેશન એટલે દબાવી દેવી fact. It indicates a deliberate attempt from your part. Suppression is also defined. તો તમે ફ્રોડ કર્યો છે અથવા વિલફુલ મિસસ્ટેટમેન્ટ છે અથવા સપ્રેશન છે, જેના કારણે ટેક્સ નથી ભરાયો, ઓછો ભરાયો છે, આઈટીસી ખોટી લીધી છે અથવા વાપરી છે અથવા રિફંડ મેળવી લીધું છે. Then what? The proper officer shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been paid or which has been short paid or to whom the refund has erroneously been made or who has wrongly availed or utilized ITC, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to the tax specified in the notice. તમે જેટલો ટેક્સ અનલોફુલી જાણી જોઈને બચાવવાની કોશિશ કરી છે, ચોરી કરી છે, આઈટીસી ખોટી મેળવી છે, રિફંડ મેળવી લીધું છે, તેટલી જ રકમની પેનલ્ટી પણ તમારે ભરવી પડશે. As per the provisions of section 122 subsection 2 clause B, clause A ક્યારે લાગુ પડે? 10% નો ફ્રોડ એટસેટ્રા ની હોય ત્યારે. અને 122 નો B ક્યારે લાગુ પડે? જ્યારે ફ્રોડ એટસેટ્રા ડિપાર્ટમેન્ટે એલએચ કર્યું હોય ત્યારે. So as per the provisions of section 122 subsection 2 clause B, if any registered person who supplies any goods or services or both on which any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where ITC has been wrongly availed for reason of fraud, willful misstatement or suppression, a penalty equal to 10,000 rupees or the tax due from such person whichever is higher shall be levied. Minimum 10,000 and maximum tax sought to be evaded. In this case also, if before the issuance of the show cause notice, earlier service tax regime option available નહોતો, જે GST માં આપ્યો છે. If before the issuance of show cause notice you pay the amount of tax along with interest, then penalty shall be reduced to 15%. ખાલી 15% લાગે. You have to inform that this was the error. I am paying tax, interest and 15% penalty. તે પેલો show cause જ ના કરશે. He will not issue any show cause notice. The proceedings won't begin itself. But you wait for the show cause notice. ઘણી વાર એવું હોય ને, ભૂલી જાય તો પેલો આટલા બધા મારી નીકળી જાય તો, એવું આશાવાદી લોકો હોય કે આટલા બધા એસએસસીસ છે એમાં મારું એકાદ તો સાહેબથી ભૂલી જવાય ને, એમ તો મારું નીકળી ગયું તો હું કા ભરું. પણ છેલ્લી તારીખ પર પેલો નોટિસ આવી ગઈ, આ લોકોના લિસ્ટમાંથી કઈ નીકળે નહીં કોઈ દિવસ, સરકારના લિસ્ટમાંથી કઈ નીકળે નહીં, આવી જ જાય. સો where any person chargeable with tax અને નોટિસ આવી ગઈ, તો હજી તમારી પાસે ચાન્સ છે. નોટિસ મળ્યાના 30 દિવસની અંદર તમે ટેક્સ અને ઇન્ટરેસ્ટ ભરી દો છો, then penalty is reduced to 25%. સો કોઝ નોટિસમાં તો 100% પ્રપોઝ કરી છે, તમે નોટિસ મળીને 30 દિવસની અંદર જ ભરી દીધો તો 25% થઈ જાય. બટ સો કોઝ નોટિસ વાંચતા એવું લાગે કે આઈ કેન કોન્ટેસ્ટ, મારે તો લડવું છે. And you file your defense reply, appear in personal hearing, and then the adjudicating or authority will pass the order. Order માં તો equivalent to tax penalty જ લગાવશે as per the provision of section 122 subsection 2 clause B. પણ
ઓર્ડર મળ્યાના 30 દિવસની અંદર તમે ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ ભરી દો છો, then penalty is reduced to 50%, 50%. If fraud etc. LH થયું હોય તો પેનલ્ટીના 3 સ્લેબ છે. નોટિસ પહેલા 15%, નોટિસ મળ્યાના 30 દિવસની અંદર 25% અને ઓર્ડર મળ્યાના 30 દિવસની અંદર 50%. ઓર્ડર તમે મેળવો છો અને 30 દિવસની અંદર પૈસા ભરી દો તો પેનલ્ટી 50% થઈ જાય. બટ you get an appealable order, જેની સામે તમે અપીલ કરી શકો. તમે પેનલ્ટીની મેટરમાં સિક્યોર થઈ ગયા, તમે 30 દિવસની અંદર ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ ભરી દીધું એટલે પેનલ્ટી ઇઝ રિડ્યુસ ટુ 50%. But when you make 50% payment, it doesn't mean that you have foregone your right to appeal. Still, you can file an appeal against the order, and if you win, then tax interest plus 50% penalty shall be refunded to you. આપણે કન્સીડ નથી કરી રહ્યા કશે પણ. જ્યારે તમે બિફોર ઇસ્યુઅન્સ ઓફ સોકોઝ નોટિસમાં 15% ભરો અથવા આફ્ટર ઇસ્યુઅન્સ ઓફ સોકોઝ નોટિસમાં 25% ભરો, then you are conceding. ત્યારે તમે પેલો ઓર્ડર જ પાસ નહીં કરશે, પ્રોસિડિંગ ત્યાંથી અબેટ થઈ જાય, કટ થઈ જશે. And since no order is passed, you cannot file. તમે અપીલમાં જઈ જ ના શકો. એટલે ઘણા એસએસસીસ એવું પ્રિફર કરતા હોય છે કે લેટ અસ નોટ ગો ઇનટુ અપીલ, આપણે 15% કે 25% ભરી દઈએ. ઘણા એસએસ ને એવું લાગે ભાઈ કેસ આપણો મજબૂત છે પણ આગળ જતા હરી ગયા તો સ્ટોપ લોસ જેવું કરી નાખો. 30 દિવસની અંદર પૈસા ભરી દો અંદર પ્રોટેસ્ટ, પેનલ્ટી 50% જ લાગે અને પછી અપીલ ફાઇલ કરો. ઘણા કિસ્સામાં એવું હોય છે કે ખૂબ જ મહેનત કરીને પરીક્ષા પછીની મહેનત, અમુક વિદ્યાર્થી પરીક્ષા પહેલા મહેનત કરે, અમુક વિદ્યાર્થી પરીક્ષા પછી મહેનત કરે, અમુક સીએ લોકો સોકોઝ આવ્યા પછી મહેનત કરે. તો એ પરીક્ષા પછીની મહેનતના લીધે શું થયું કે તમારે સાહેબ માની ગયા એમ, ટેક્સમાં આઈટીસી બધામાં તમે થોડી રાહતો મેળવી. તો એવા કિસ્સામાં ઓર્ડર નહીં લઈને ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ અને 25% અથવા 15% પેનલ્ટી ભરીને છૂટા થઈ ગયેલા સારા. કારણ કે જો ઓર્ડર થાય ને અને પછી તમે 50% ભરો તો તમે કેવી રીતે અપીલ ફાઇલ કરશો? ડિપાર્ટમેન્ટને પણ રાઈટ છે અપીલ ફાઇલ કરવો. તમે બહુ બધી મહેનત કરીને સાહેબ હાથે કુસ્તી કરીને ઓર્ડર લઈ આવ્યા અને રિવ્યુમાં ગયો ને કમિશનર કીધું આની સામે અપીલ ફાઇલ કરી નાખો, એટલે બધી પેલી મહેનત પાણીમાં. 108 ની અંદર કમિશનરને પણ રિવ્યુના પાવર્સ છે, એટલે એ ઓર્ડર કમિશનર પણ રિવ્યુ કરીને રિવાઇઝ કરી શકે, રિવિઝન ઓફ ઓર્ડર. એટલે કયા કેસમાં ફોરક્લોઝર લેવું? ફોરક્લોઝર લેવું એટલે ઓર્ડર નહીં લેવાનો, એ પહેલા જ કેસ પતાવી દેવાનો. અને કયા કેસમાં ઓર્ડર લઈને આગળ લિટિગેશનમાં જવું, એ તમારે કેસની ગુણવત્તા જોઈને, લીગલ પ્રેસિડેન્ટ્સ જોઈને બધું વિચાર કરીને નક્કી કરવું. હવે કેસ 3, કેસ 1 we have seen fraud etc. નહીં હોય, કેસ 2 we have seen fraud etc. હોય. ફ્રોડ એટસેટ્રા નહીં હોય ત્યારે સેક્શન 122 સબસેક્શન 2 ક્લોઝ A આવે પિક્ચરમાં, અને હોય ફ્રોડ એટસેટ્રા મતલબ સેક્શન 122 સબસેક્શન 2 ક્લોઝ B આવે. They prescribe the amount of penalties. હવે આપણે એડજુડિકેશન પ્રોસેસની બહાર નીકળી જઈએ, આપણે હાઈવે પર આવી જઈએ અને ત્યાં પેલી ટ્રક જઈ રહી છે ઇનવોઇસ અને ઈ-વે બિલ વગર, અને પેલો જીએસટી નો અધિકારી ચાલતી ટ્રકને નહીં રોકે, ટોલ નાકા પહેલા હોટલમાં છે ને આ ડ્રાઈવરો ચા પીવા ઉભા રહે, એ ત્યાં છુપાયેલો હોય. જેવો બિચારો ટ્રક પાર્ક કરે, ચા પીતો હોય ત્યાં જ આવી જાય, લાવ તારું ઈ-વે બિલ લાવ, ઇનવોઇસ લાવ. સાહેબ એ બધું કઈ નહીં મળે, અથવા એ કોઈને એક નહીં હોય, અથવા બંને હોય પણ લખેલું એક્સ હોય, ગુડ્સ અંદર વાય નીકળે. એટલે આ દરેક કેસમાં સેક્શન 129 આવે છે. સેક્શન 129 ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું કે it is applicable only when goods are in transit or they are in storage during transit.
ગુડ્સ એ થી બી જગ્યાએ જઈ રહ્યા છે એ સમયમાં અને એ ટુ બી ની મૂવમેન્ટમાં કશે થોડી વાર માટે સ્ટોર થયા છે ગોડાઉનમાં, તો એ સમયમાં પણ either the goods are in transit or they are in storage during transit. તો આ જે ફેઝ છે ત્યારે જ સેક્શન 129 લાગે. Once delivery of the goods is complete to the recipient of the supply, section 129 doesn't come into picture. So goods are being transported or they are stored while being transported. The delivery of the goods to the recipient of the service is not complete. And in between the conveyance is intercepted. અને કે લાવ ઈ-વે બિલ, લાવ ઇનવોઇસ, લાવ ચલણ, and nothing is there. તો જનરલી શું પ્રોસિજર આમાં લોકોએ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લોકોએ ફોર્મ્સ બધા બહાર પાડ્યા છે CBSE MOV 01, MOV 02, MOV 03, 04, 05. કે ભાઈ સૌથી પહેલા ઇન્સ્પેક્શન નો ઓર્ડર આપે, ડ્રાઈવર નું સ્ટેટમેન્ટ લે, પછી ઇન્સ્પેક્શન નો રિપોર્ટ બને, પછી લાગે કે ગુડ્સ બરાબર છે તો 05 માં રિલીઝ ઓર્ડર આપી દે, નહીતર પછી MOV 06 માં ડિટેન્શન નો ઓર્ડર આપે. તો the proper officer detaining or seizing the goods or conveyance shall issue a notice within 7 days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter pass an order within a period of 7 days from the date of service of such notice for payment of penalty. તમે વિચારો સર 14 days નું 7 days કેવી રીતે થઈ ગયું? તો ફાઇનાન્સ એક્ટ 2021 માં સેક્શન 108 થી લઈને સેક્શન 123 એ સેક્શનમાં આ બધા અમેન્ડમેન્ટ થયા છે. These sections are very much part of the act, પણ હજી નોટિફાઈ નથી થઈ. But in academic interest મેં નવી સેક્શન જ મૂકી છે because they are part of the act. સેક્શન 129 130 માં ઘણા ચેન્જીસ છે. બજેટમાં જે ચેન્જીસ થયા, બજેટ પાસ થઈ ગયું, એક્ટ નો પાર્ટ છે એ જ મેં મૂક્યા છે, પણ આ સેક્શન હજી ગવર્નમેન્ટે નોટિફાઈ નથી કર્યા, એટલે અમલમાં નથી. But still it shall be notified very soon. We are studying this particular amended sections only. So the proper officer detaining or seizing the goods or conveyance shall issue a notice within 7 days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter pass an order within a period of 7 days from the date of service of such notice for payment of penalty. એને કન્વેયન્સ તપાઈશું, કાગળિયા બરાબર નહોતા એટલે એને ડિટેન્શન કર્યું અથવા સીઝર કર્યું. ડિટેન્શન કર્યું એટલે એને રસ્તા પરથી કહી દીધું કે તું ગુડ્સ છે તે ફલાણી ફલાણી જગ્યાએ પાર્ક કરીને ઉભો રહે, ધેટ ઇઝ ડિટેન્શન. સીઝર કરવું એટલે ગાડીના ચાવી કાગળિયા બધું લઈ લીધું. Both are stages before confiscation. The goods are either subject to detention or they have been seized. તો એ ઘટનાના 7 દિવસની અંદર શો કોઝ નોટિસ આપવાની છે પ્રોપર ઓફિસરે. અને શો કોઝ નોટિસમાં કેટલી પેનલ્ટી માંગી શકશે? The quantum of penalty is prescribed under section 129 subsection 1s under on payment of penalty equal to 200% of the tax payable on such goods. Tax na 200%. And in case of exempted goods, જેમાં tax આવતો જ નથી, on payment of an amount equal to 2% of the value of the goods or 25,000 rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty. Generally owner of the goods always comes forward, but ઘણીવાર undercover રહેવા માંગતા હોય. હવે 2 નંબરનો goods કયું હોય, ક્યાંથી આવ્યું, શું આવ્યું, they won't come forward. So when they don't come forward, what will happen? On payment of penalty equal to 50% of the value of the goods, goods ni value na 50% penalty, or 200% of the tax payable on such goods, whichever is higher.
And in case of exempted goods, on payment of an amount equal to 5% of the value of the goods or 25,000 rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward. When he comes forward, so taxable goods હોય તો 200%, exempted goods હોય તો 2% or 10,000 rupees. And when he doesn't come forward, તો 200% penalty, but એની બીજી લિમિટ પણ આપી કે goods ની વેલ્યુ ના 50%, whichever is higher લાગશે. અને exempted goods હોય તો 5% of the value of goods or rupees 25,000, whichever is less. આટલી નોટિસ તમને આપશે and you will be granted an opportunity of being heard, and then he shall pass the order. હવે સેક્શન 129(1) માં શું લખાયું છે કે no goods shall be released unless this amount is paid. Proper રીત તો શું હોવી જોઈએ કે when the goods are subject to detention or seizure, તમે શોકોઝ આપો, સાંભળવાની તક આપો, ઓર્ડર પાસ કરો અને પછી ગુડ્સ છોડવા નહીં છોડવા નક્કી કરો ઓર્ડર કરીને. બટ ઇન ધીસ કેસ આ લોકો શું કહે છે પહેલા કે શોકોઝ અને ઓર્ડર પછી લખાયું છે. પહેલા શું લખ્યું કે માલ છોડાવો ત્યાં પૈસા ભરી, માલ છોડાવવા મેં પૈસા ભરી દીધા, પછી મને શોકોઝ નોટિસ મળી, જેમાં પ્રોસિડિંગ્સ ડ્રોપ થયા તો મારે રિફંડ લેવા જવું પડે. ધીસ સેક્શન 120 એક વાર તો અમેન્ડ કરી એ લોકોએ, પાછી કરવાની જરૂર છે. But the thing which you should keep in mind is that it is applicable only during transit. Once deliveries of the good is complete, 129 doesn't come into picture. તમારે ત્યાં goods આવી ગયા બિલ વગરના, ટેમ્પા ટ્રક વાળો જતો રહ્યો અને પછી જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ આવે છે કે આ goods તારા દુકાનમાં પડ્યા છે એનું બિલ લાવ, then you have to go to section 130. That we will see. A section 129 ના થોડાક points જોઈ લઈએ. No penalty shall be determined without giving the person concerned an opportunity of being heard. On payment of amount referred to in subsection 1, પેલા penalty ભરી દઈએ. All proceeding in respect of the notice shall be deemed to be concluded, and within 15 days you have to pay. नहीं भरे तो he has subject my goods to detention or seizure. હું બેસી રહ્યો, I sit on the papers, કઈ નહીં કઈ. He has given me a show cause notice. I filed reply, I didn't file reply. He passed the order confirming the levy of penalty, and I received the order. Then what? I don't want to pay. So શું કહે છે, where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty within 15 days from the date of receipt of the copy of the order passed, the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of, otherwise in such manner and within such time as may be prescribed to recover the penalty payable. એટલે શું કે તમે પૈસા નહીં ભર્યા, અમે તમારો માલ વેચી કાઢશું, એ ટ્રક પણ વેચી કાઢશું, and we will recover our penalty. આમાં ડેમોક્રેસી ક્યાં ગઈ? એ ઓર્ડર મને નથી કબૂલ મંજૂર. આ તો એમ કહે છે મને કે તમે પૈસા ભરવા જ પડે, તમે માલ વેચી કાઢી. તો આ અત્યાર સુધી લોકો હાઈકોર્ટમાં દોડતા હતા સ્ટે લેવા માટે. Actually this order is an appealable order, પણ appealable order માં પ્રી ડિપોઝિટ નો ઇશ્યુ આવે કે પૈસા કેટલા ભરવાના. એણે ઓર્ડર કર્યો કે તમારે માલ છોડવા માટે આટલી પેનલ્ટી ભરવાની, એ ઓર્ડર મને કબૂલ મંજૂર નથી. I don't agree with it. So I have to file an appeal against that order before the commissioner appeals.
or the joint additional commissioner જે ઓર્ડર કોને પાસ કર્યો એના પર ડિપેન્ડ કરશે. તો આ બજેટમાં એ લોકો અમેન્ડમેન્ટ લાવ્યા છે કે તમે સેક્શન 129 ના ઓર્ડર સામે અપીલ કરી શકો 107 માં ફર્સ્ટ અપીલ નોર્મલ કોર્સમાં અને પેનલ્ટી જે કરી છે એને 25% પ્રી ડિપોઝિટ કરવાની. then the recovery proceedings shall be stayed. અટકી જશે. Now let us hope how department takes this amendment. બાકી as on date જો આવો કોઈ ઓર્ડર થયો હોય અને તમને અગ્રીએબલ ના હોય then you have to go to high court. Now we study and come to case 4. Confiscation of goods or conveyances and levy of penalty. આપણે જે કેસ ડિસ્કસ કર્યો કે ભાઈ એકવાર goods આવી ગયા મારે ત્યાં બિલ વગર અને પછી મારી દુકાનમાં છાપો પડે છે રેટ પડે છે અને ઓથોરિટી બિલ માંગે છે આ goods નું બિલ લાવ તો શું? So that situation is covered by section 130. અમે લોકો various offenses define કરવામાં આવ્યા છે. Let us go through them one by one. Where any person supplies or receives any goods in contravention of any of the provisions of this act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax. Tax નું evasion કરવાના ઈરાદાથી અમે goods ની supply કરી અથવા તમે receipt કરી. Both are equally guilty. Or where any person does not account for any goods on which he is liable to pay tax under this act, or where any person supplies any goods liable to tax under this act without having applied for registration, where any person contravenes any of the provisions of this act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax. કઈ જ નહીં લખતે ને આટલું લખતે ને તો પણ ચાલતે કારણ કે આમાં બધું જ આવી જાય. Or where any person uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder, unless the owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of conveyance. He has to prove that he is innocent. Con, the transport agency, not the person to whom the goods belong. In such cases, which cases કે ભાઈ તમે goods નું account નહીં કર્યું, તમે bill બનાવ્યા વગર supply કરી અને સામેવાળાએ મેળવી, or any other contravention with an intent to evade payment of tax, then you are liable to penalty under section 130. What do they say? All such goods or conveyance shall be liable to confiscation and the person shall be liable to penalty of rupees 10,000 or the amount equivalent to the tax evaded, whichever is higher. What will happen? You have to pay tax. You will receive a show cause notice under section 74. Plus, they will demand interest under section 50. Plus, they will demand penalty under section 130 read with section 122. What is the amount of penalty? Equivalent to the amount of tax sought to be evaded. Plus, the goods shall be confiscated under section 130. Goods as well as the conveyance. Fifth, you will be prosecuted under section 132. They will file a court case against you. બસ આટલું છે, આનાથી વધારે કંઈ નથી. So penalty doesn't interfere with other punishments. અમારાથી એવું નહીં કહેવાય કે સાહેબ મેને પેનલ્ટી મેં ભરી દીધી, મારો ગુડ્સ કોન્ફિસ્કેટ નહીં કરો, તો મેં કોન્ફિસ્કેશન પણ થઈ ગયું, મેં પેનલ્ટી પણ ભરી દીધી, મેં ટેક્સ પણ ભરી દીધો, મેં વ્યાજ પણ ભરી દીધો, હવે મને કોર્ટમાં શું કા લઈ જાવ? નો, ઓલ આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. અત્યારે આવા એટલા બધા કેસ થઈ ગયા છે બોગસ બિલિંગમાં કે ડિપાર્ટમેન્ટ એક્સપર્ટ થઈ ગયું છે. એ લોકોની પાસે પણ એક ટૂલ કીટ જ આવી ગયું છે કે આ કેસ કર્યો એટલે આટલા કાગળિયા કરી નાખવાના. બધા કમ્પ્લેન્ટના ફોર્મેટ એફિડેવિટ ફોર્મેટ પર રેડી છે, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ જ કરતા જાય.
In this seminar, I am only concerned with penalty. Section 130 ની અંદર confiscation પણ છે, fine in lieu of confiscation પણ છે, that I am not touching. પણ section 130 માં એટલું લખ્યું છે કે 122 ની પેનલ્ટી પણ લાગશે. તો 122 ની કઈ પેનલ્ટી લાગશે? Tax equivalent to the amount of penalty equivalent to the amount of tax sought to be evaded. So whenever you are handling these cases, duty evasion cases, please keep all this broad perspective in mind. કે કેટલા કેટલા આ લોકો પાસે વેપન્સ છે અને કેટલા સાથે બચવાનું છે. Now we have seen penalties. અત્યાર સુધીના જે આપણે જે સેમિનાર ચાલ્યો આપણે એની જે આપણે એક સમરી કરીએ તો કે નોન પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સ, શોર્ટ પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સ, આઈટીસી ખોટી મેળવી અથવા વાપરી, એરોનિયસ રિફંડ મેળવવું, તો એની પેનલ્ટી આપણે ડિસ્કસ કરી દીધી. જો નોન પેમેન્ટ, શોર્ટ પેમેન્ટ, એરોનિયસ રિફંડ અથવા આઈટીસી વિથ ફ્રોડ એટસેટ્રા હોય તો એની પેનલ્ટી પણ ડિસ્કસ થઈ ગઈ. થર્ડ કેસમાં આપણે ઇન ટ્રાન્ઝિટ પેનલ્ટીની વાત કરીએ, સેક્શન 129. અને ફોર્થ કેસમાં આપણે સેક્શન 130 માં ગયા, જેમાં ઓફેન્સીસ લિસ્ટ આઉટ થયા છે અને કીધું છે કે તમારા ગુડ્સ કોન્ફિસ્કેટ થઈ જશે, પ્લસ સેક્શન 122 ની પેનલ્ટી પણ લાગશે, which is once again the amount of tax sought to be evaded. Now we come to the fifth case, that is section 122. આ બધી પેનલ્ટીનું ડિસ્કશન 122 માં પેનલ્ટી લખાઈ છે. સેક્શન 73 માં નોટિસ આવે તો 122(2) એની પેનલ્ટી લાગે, સેક્શન 74 માં આવે તો 122(b) ની લાગે, 129 આવે તો સેક્શન 122(1) આવે, 130 આવે તો 122(1) આવે. Now we come to other specified offenses કે આ સિવાય કયા કયા actions, acts or omission are constituted as offense under the GST law. And a comprehensive list is given under section 122. Let us go through it. Per the provisions of section 122, penalty is prescribed for the following offenses. Where a taxable person who supplies any goods or services or both without issue of any invoice or issues an incorrect or false invoice with regard to any such supply. Invoice issue નથી કરતો ને invoice કર્યા વગર જ goods અથવા services supply કરે છે. That is the one of the most common form of duty evasion. બીજું એનાથી એકદમ રિવર્સ છે, issue any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this act or the rules made thereunder. સુરતના કાપડ બજારમાં, હીરા બજારમાં જીએસટી આવ્યું એ પહેલા શું થતું હતું કે ભાઈ, you all must be knowing, let us just discuss it, કે એ લોકોને કાપડ પર કોઈ પણ જાતનો વેટ કે સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ડ્યુટી હતી નહીં. એવી રીતે ડાયમંડ પર પણ કોઈ પણ જાતનો વેટ કે સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ડ્યુટી હતી. એટલે એ લોકો રફના અને કાપડના કિસ્સામાં યાન અથવા ગ્રેના બિલો મેળવતા. એનો only intention was to evade payment of income tax, profit કાપી નાખો આવી રીતે બોગસ પરચેસ બુક કરીને. ગુડ્સ કોઈ આવતા નથી, સર્વિસ કોઈ આવતી નથી, ખાલી બિલ મેળવી લેતા. અત્યાર સુધી બહુ તકલીફ ના પડી કારણ કે વેટ અથવા એક્સાઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નહોતો, એ લોકોનામાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નહોતો કારણ કે નોન ટેક્સેબલ પ્રોડક્ટ હતી. પણ જીએસટી આવ્યા પછી cloth as well as diamond are now taxable. એટલે જે પણ બોગસ બિલિંગ ના કેસીસ થઈ રહ્યા છે તેમાં મેજોરિટી આ સેક્ટરમાં છે. આજની તારીખમાં પણ એ લોકોનો મેઇન ઇન્ટેન્શન કોઈ આઈટીસી મેળવવાનો નથી, પ્રોફિટ સેટ કરવાનો જ છે. બટ સિન્સ ધીસ પ્રોડક્ટ્સ આર નાઉ ટેક્સેબલ અંડર જીએસટી, so many raids and so many cases are being booked in these industries.
So if you issue any invoice or a bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this act or the rules made thereunder, it is an offense. આ લોકોએ amendment કરેલું છે અને એમાં એવું લખ્યું છે કે whosoever abets, કોઈ મદદ કરે છે આવા બોગસ બિલિંગમાં, then he is also equally guilty. એને પણ પેનલ્ટી લાગશે ટેક્સ રકમ જેટલી. ઇન્કમ ટેક્સમાં તો ટ્રાન્ઝેક્શનના રકમ જેટલી પેનલ્ટી કરી છે, પ્લસ સેક્શન 132 માં પ્રોસિક્યુટ પણ કરી શકશે. આપણે ઘણીવાર સાંભળે છે ઘણા બધા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ને લોકો હેરેસમેન્ટ કરે છે. એમાંથી મોટા ભાગના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પોતાની ઓફિસમાં ખાલી રિટર્ન જ ફાઇલ કરે છે. આ લોકોના બિઝનેસમેન એની દુકાનમાં શું કરે છે શું નહીં આપણને કઈ ખબર છે. આપણે એક્સેલ શીટ આવી, આપણે એના બધી રિટર્ન ભરીને ફાઇલ કરી દીધી. ધેન ઓલ્સો દે આર બીંગ સમન્ડ, સમ આર બીંગ અરેસ્ટેડ. એમાં ઘણા સારા જજમેન્ટ પણ આવી ગયા છે, બટ સ્ટીલ એક વાર તમારે ખરાબ પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડે. સો ક્લાયન્ટનું પણ થોડું પ્રોફાઇલિંગ કરતા રહેવાનું, એકદમ આંખ બંધ કરીને રિટર્ન ફાઇલ નહીં કરવાના. અને કોઈ એવું લાગે જરા પણ ડાયસી છે તો પછી ધીરે રહીને એને નિકાલ કરી દેવાનો આપણી ઓફિસેથી. ધેટ ઇઝ માય એડવાઇસ. બીકોઝ કારણ કે આ જે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે, ઇશ્યુ એની ઇનવોઇસ ઓર બિલ વિધાઉટ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ, એમાં ગવર્મેન્ટ બહુ મહેનત કરી રહી છે. આઈટીમાં પણ અમેન્ડમેન્ટ લાવ્યું છે, પ્રોસિક્યુશનમાં પણ અમેન્ડમેન્ટ લાવ્યું છે, અને આ પેનલ્ટીમાં પણ અમેન્ડમેન્ટ લાવ્યું છે, અબેટમેન્ટ. સો બી વેરી કેરફુલ, વી આર ઓન ધ રેડાર. Third point, collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. 3 મહિનાનો ટાઈમ આપ્યો છે, you collect tax but you don't pay it, 3 મહિના સુધી રિટર્ન નથી ભરતા, then પેનલ્ટી ના પ્રોવિઝન્સ લાગી જાય. ઇન્ટરેસ્ટ તો છે જ, પ્લસ પેનલ્ટી is also applicable. Collects any tax in government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. It is 28% તમે કલેક્ટ કર્યા, 18%ની જ આઈટમ છે, બાકીના 10% તમે ભરતા જ નથી ગવર્મેન્ટમાં, 3 મહિના સુધી રાખીને મૂક્યા. Then it is an offense. Next, fails to deduct the tax in accordance with the provisions of subsection 1 of section 51, or deducts an amount which is less than the amount required to be deducted under the said subsection, or where he fails to pay to the government under subsection 2 thereof the amount deducted as tax. આપણને ખ્યાલ છે TDS ના provisions આવી ગયા છે. And same as in income tax માં છે તે આમાં પણ છે કે તમને you are liable to deduct tax but you are not deducting, or after deducting of tax you are not paying it to the government, retaining it, then it's an offense. Next, fails to collect tax in accordance with the provisions of subsection 1 of section 52, or collects an amount which is less than the amount required to be collected under the said subsection, or where he fails to pay the government the amount collected as tax under subsection 3 of section 52. જેવું 51 માં છે TDS તેવું TCS નું છે. Next, takes or utilizes input tax credit without actual receipt of goods or services or both, either fully or partially, in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder. આની અગાઉનું સપ્લાય નું હતું કે વિધાઉટ, ને આ છે કે વિધાઉટ receiving supply you are taking ITC. So they have completed the circle. Fraudulently obtains refund of tax under this act. Next, takes or distributes input tax credit in contravention of section 20 or the rules made thereunder. Next, falsifies or substitutes financial records, or produces fake accounts or documents, or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax due under this act. Friends, આ point છે ને આપણા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Many a times
during the course of assessment or departmental audit. આપણા ક્લાયન્ટ અથવા એનો અકાઉન્ટન્ટ એવું પ્રપોઝલ લઈને આવે છે કે ઓડિટ રિપોર્ટનો આ વર્ડ બદલી આપો ની, આના પર તો RCM લાગી જાય છે, અથવા આ ફલાણું કરી આપો ની, આ કરી આપો ની, કઈ જ નહીં કરવાનું. એને બે જ વર્ડ કહેવાના ખાલી, ગેટ આઉટ. Once you sign an audit report and it is in public domain, don't make any changes. આપણા માટે જ રાખ્યું છે. તમે કોઈ પણ પ્રકારના ચેડા કરો ફાઇનાન્શિયલ રેકોર્ડ્સમાં, તમે સેક્શન 132 ઓફેન્સમાં જોશો ને, આ તો પેનલ્ટી છે, પૈસા ભરીને છૂટી જવાનું. પણ જેમાં જેલની સજા થાય એવા કયા ગુના છે તે ગુનામાં પણ લખેલ છે. So once you issue a certificate, once you sign an audit report, client ગમે તે હોય, don't accommodate. આવું બધું નહીં. આ વર્ડ ચેન્જ કરી આપો, આ લેંગ્વેજ ચેન્જ કરી આપો, ને નોટમાં ચેન્જ કરી આપો, કશું નહીં. Once it is issued, it is issued. Is liable to be registered under this act but fails to obtain registration. એનું ટર્નઓવર 20 લાખ અથવા 40 લાખથી વધુ થઈ ગયું છે તો પણ નોંધણી નંબર મેળવતો નથી અને સપ્લાય કર્યા કરે છે. It's an offense. Furnishes any false information with regard to registration particulars either at the time of applying for registration or subsequently. Registration ની અરજી કરીને સો કોઝ નોટિસ આવે ને કે ભાઈ એડ્રેસ પ્રૂફ બરાબર નથી, એટલે સીએ ની ઓફિસમાં જે આર્ટિકલ હોય ને એ લોકો એડિટ પીડીએફ માં જાય અને એમાં બધું કરી નાખે, એડ્રેસ નો શોપ નંબર બદલી કાઢે, પોસેસર નું ઓક્યુપાયર બનાવી દે. That is also an offense. ગુનો પણ છે અને પેનલ્ટી બંનેમાં લખ્યું છે કે નોંધણી નંબર મેળવવા માટે તમે ફરજી ડોક્યુમેન્ટ આપો ડિપાર્ટમેન્ટમાં, એ ગુનો છે. તો તમારી ઓફિસેથી રજીસ્ટ્રેશનનું કામ થતું હોય તો બધા પેપર્સ ક્લાયન્ટના મેલ પરથી તમારા પર આવવા હોવા જોઈએ, અને જો ફિઝિકલી આપી ગયેલો હોય તો બધા પર સહી મેળવી લેવાની. અને આવું કોઈ પણ બહાદુરી બતાવવાની નહીં, ભલે એની નંબર 2 વાર રિજેક્ટ થતો, પણ ક્લાયન્ટને સારું લગાડવા કે જો તો આ નંબર હું 2 દિવસમાં મેળવી લીધો, આપણે ખોટા કાગળિયા કરીએ, આ બધી વસ્તુ બહુ નાની છે. આપણો હેતુ નંબર મેળવવાનો છે, ટેક્સ ચોરી નથી, પણ ગવર્મેન્ટ એને અધરવાઇઝ જોઈશે. એટલે બી વેરી કેરફુલ. Obstructs or prevents any officer in charge of his duties under this act, transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified in this behalf, suppresses his turnover leading to evasion of tax under this act, fails to keep, maintain or retain books of account and other documents in accordance with the provisions of this act or the rules made thereunder, fails to furnish information or documents called for by an officer in accordance with the provisions of this law or the rules made thereunder, or furnishes false information or documents during any proceedings under this act, supplies, transports or stores any goods which he has reason to believe are liable to confiscation under this act, issues any invoice or document by using the registration number of another registered person, tampers with or destroys any material evidence or a document, disposes of or tampers with any goods that have been detained, seized or attached under this act. આ ગુના કરે તો શું થાય આમાંનો કોઈ પણ એક કે વધુ, then he shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees or an amount equivalent to the tax evaded or the tax not deducted under section 51, or short deducted or deducted but not paid to the government, or tax not collected under section 52, or short collected or short paid, or input tax credit availed of or passed on or distributed irregularly, or the refund claimed fraudulently, whichever is higher. 10,000 રૂપિયા તો ભરી જ દેવાના, પણ જે રકમમાં ગોટાળા થાય રકમ સુધી મેક્સિમમ જઈ શકે. And the penalty is flat, huh?
It is not up to the amount of tax sought to be evaded. It is of the amount of tax sought to be. એટલી જ રકમ. એટલે કોઈ પણ એડજુડિકેટિંગ ઓથોરિટી અથવા જ્યુડિશિયરીને એવું ડિસ્ક્રિશન નથી કે ભાઈ 100% થી નીચી પેનલ્ટી તમને લાગે. ચલો ભાઈ થોડા તો કાગળિયા રાખેલા, થોડા નહીં રાખેલા, 50% કરી દઉં, 60% એવું નથી. 100% જ લાગે અથવા નહીં લાગે. Now comes case 6, general penalty. પાછું એકવાર રિવાઇન્ડ કરી દઈએ. પહેલા સેક્શન 73 આવી જેમાં ફ્રોડ એટસેટ્રા નહોતું. Section 74 when fraud is alleged. Then we studied section 129 in movement તમારી પાસે papers ના હોય. Then we came to 130 કે movement પતી ગઈ છે પણ goods are not covered by invoice. Then we studied general penalties કે ભાઈ આ સિવાય કઈ કઈ હરકતો કરે તો પેનલ્ટી લાગે. ઘણું બધું લખી દીધું છે. અને આટલું રહી ગયું હોય તેમ એક બીજી કલમ પણ ઉમેરી છે, જનરલ પેનલ્ટી. Any person who contravenes any of the provisions of this act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided for in this act. 9C નથી ભર્યું, annual return નથી ભર્યું. Shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 rupees. આમાં જજ સાહેબ ઈચ્છેથી 1 રૂપિયો પણ કરી શકે. કારણ કે which may extend to લખેલું છે. ત્યારે આની અગાઉ જેટલી પણ પેનલ્ટી હતી એ ફ્લેટ છે, ઇક્વિવેલન્ટ ટુ. એમાં કોઈ ડિસ્ક્રિશન નથી. Then power to waive penalty or fee or both. આજે આપણી બધી એમનેસ્ટી સ્કીમ હવે આવવાની જે જીએસટી કાઉન્સિલ મીટિંગમાં ડિસ્કસ થઈ છે તે બધી આ કલમ જે છે એની 120 થી રૂએ જે પાવર્સ મળે છે તેમાં એ લોકો આખી સ્કીમ ડિઝાઇન કરીને આપશે આપણને. The government may by notification waive in part or full any penalty referred to in section 122 or section 123 or section 125 or any late fee referred to in section 47 for such class of taxpayers and under such mitigating circumstances as may be specified therein on the recommendations of the council. Council has now recommended in its meeting. Council is like parallel parliament as far as GST is concerned. So council recommendation આપી દીધા છે. So now appropriate notification shall be suitably issued. General disciplines with respect to penalty. Now we have in the past faced too much litigation કે પેનલ્ટી કયા સંજોગોમાં કરવી, ક્યારે મેન્સ રિયા કહેવાય નહીં કહેવાય, જ્યારે ઓથોરિટીને ડિસ્ક્રિશન હોય પેનલ્ટી ઓછી વધતી લેવી કરવાની તો એના કયા ક્રાઇટેરિયા માપદંડ હોવા જોઈએ. તો એક નાનો આમ તો થોડો પ્રયાસ કર્યો છે આ જીએસટી લોમાં કે કોઈ પણ ઓથોરિટી પેનલ્ટી લેવી કરે અથવા પ્રપોઝ કરે તો which factors it has to keep in mind. These are termed as general disciplines with respect to penalty. And section 126 deals with such cases. So it says that no officer under this act shall impose any penalty for minor breaches of tax regulations or procedural requirements, and in particular any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence. હવે procedural કોને કેવું કોને નહીં કેવું, fraudulent intent or gross negligence
હતું કે નહીં હતું, that all is left for decision making by the concerned adjudicating authority. What they say that કે પેનલ્ટી કોઈ પણ ઓફિસર લગાડશે નહીં ફોર માઇનર. માઇનર કોને કહેવાય એનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે. લેટ અસ ગો થ્રુ ધેટ. For the purposes of this subsection, a breach shall be considered a minor breach if the amount of tax involved is less than 5,000 rupees. એટલે 5,000 રૂપિયાથી ઓછું ટેક્સ ઇન્વોલ્વ હોય તે બ્રીચ કેવી કહેવાય? માઇનોર. અને આવી કોઈ માઇનોર બ્રીચ હોય તેમાં પેનલ્ટી લગાડવાની થતી નથી. એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસમાં તો જનરલ ડિસિપ્લિન્સ ઓફ પેનલ્ટી લાભ મળવાનો જ નથી, કારણ કે લિમિટ જ 5,000 ની એ લોકોએ મૂકી દીધી છે. પણ વચ્ચે ઓર શબ્દ વાપરો આપણે આગળ વાંચીએ. An omission or mistake in documentation shall be considered to be easily rectifiable if the same is an error apparent on the face of the record. તમે જાણી જોઈને ભૂલ નથી કરી પણ એરર કરી છે તો જેટલા બીજા રેકોર્ડ્સ છે એના પરથી ખબર પડી જાય છે 4 રેકોર્ડ્સમાં 10,000 ની ટેક્સ લાયબિલિટી છે અને એક રેકોર્ડમાં 8,000 ની છે. Then it is an error apparent on the face of the record. કારણ કે બીજા રેકોર્ડને પ્રોડ્યુસ કરતા ખ્યાલ આવી જાય છે કે actual tax liability 10,000 રૂપિયાની છે. This is the error apparent on the face of the record. Subsection 2. The penalty imposed under this act shall depend on the facts and circumstances of each case and shall be commensurate with the degree and severity of the breach. Once again, the degree and severity of breach, there is no straight formula in આપણે quantify કરી શકીએ. How to ascertain degree and severity of the breach? It depends from person to person. No penalty shall be imposed on any person without giving him an opportunity of being heard. હવે આ વસ્તુ તો કાયદામાં જો નહીં લખાઈ હોય તો પણ ફોલો કરવી જ પડે, પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ. બટ આ લોકોએ લખ્યું છે કોઈ પણ પ્રકારની પેનલ્ટી શોકોઝ નોટિસ આપ્યા વગર અને સાંભળવાની તક આપ્યા વગર લેવાય નથી કરવાની. Fourth, the officer under this act shall, while imposing penalty in an order for a breach of any law, regulation or procedural requirement, specify the nature of the breach and the applicable law, regulation or procedure under which the amount of penalty for the breach has been specified. એટલું જ કહ્યું છે. પાસ સ્પીકિંગ ઓર્ડર. તમે કોઈ વ્યક્તિને ગુનેગાર ઠેરવો છો તો 1, 2, 3, 4 લાઈનમાં લખીને મૂકી નથી દેવાનું. ઇલાબોરેટ કરો. What is the offense exactly committed by him? ઘણીવાર આ લોકો શું કરે છે? Penalty is levied under section 122 subsection 1. और section 122 subsection 1 ના તો કેટલા બધા સબ ક્લોઝિસ છે, 3 પાના ભરીને સબ ક્લોઝિસ છે. તો એમાં તમે અને કયા સબ ક્લોઝમાં ગુનેગાર ઠેરવો છો એ તો કહો. એટલે કોઈ પણ જાતનો ઇન્ફોર્મ કે ઢીલો ઓર્ડર નથી કરવાનો. Order imposing penalty must be very firm, it must be very speaking અને ક્લિયર કટ. તો જે વ્યક્તિને ખ્યાલ આવે કે મારાથી આ ભૂલ થઈ અને આગળ અપીલેટ રિમેડી ફોલો કરવી તો કરી શકે. આ લોકો બધું લખે છે, કોર્ટોએ પણ ઘણીવાર કહ્યું છે, બટ સ્ટીલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નથી. હજી પણ આડેધડ જ કામ થાય છે. When a person voluntarily discloses to an officer under this act the circumstances of a breach of the tax law, regulation or procedural requirement prior to the discovery of the breach by the officer under this act, the proper officer may consider this fact as a mitigating factor when quantifying a penalty for that person. એ તમને તમારી પેનલ્ટી ઓફેન્સ કે શોધી એ પહેલા તમે જ કહી દો કે સાહેબ આ ભૂલ થઈ છે, then that is a mitigating factor as per this section.
જે આપણે કોઈ દિવસ કહેવાના નથી. And the last one, the provisions of this section shall not apply in such cases where the penalty specified under this act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage. હવે તમે જો કે 73, 74, 129, 130 બધાની પેનલ્ટી ફિક્સ્ડ પર્સન્ટેજ જ છે 100% અથવા 200% અથવા 25,000 રૂપિયા 10,000 રૂપિયા કશામાં અપ ટુ નથી. અપ ટુ શેમાં છે? ખાલી જનરલ પેનલ્ટીમાં છે. તો મોટા ભાગના કિસ્સામાં તો આ જનરલ ડિસિપ્લિન્સ ઓફ પેનલ્ટી લાગુ જ નથી પડતું. મતલબ ઓફિસર does not have any discretion except to levy the penalty of the amount specified in the section. ખાલી જનરલ પેનલ્ટી છે 25,000 રૂપિયા સુધીમાં 25,000 કરવું કે 5,000 કરવું એના માટે આ સેક્શન એ લોકોએ બનાવી છે. If mitigating situation exists, then the penalty may be reduced. Now, first question is that, is it possible that a show cause notice is issued only for penalty amount? આપણે સેક્શન 73 માં we have studied કે ભાઈ ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટી આવે. સેક્શન 74 માં પણ ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટી આવે. બટ ઓફિસર wants to issue a notice only for penalty amount, not tax and interest. It is possible as per section 127. It is possible. તમને ફક્ત અને ફક્ત પેનલ્ટી માટે નોટિસ આપી શકે. નાઉ આવું ક્યારે બને કે ખાલી પેનલ્ટી માટે જ નોટિસ આપે? તમારે ત્યાં રેડ પડીને ગુડ્સ પકડાયા જેના બિલ નથી તમારી પાસે. હવે સપ્લાય તો છે નહીં, ટેક્સ તો મંગાઈ નહીં, ગુડ્સ તો તમારે ત્યાં જ હતા. તો બે વસ્તુ પ્રપોઝ કરે કે 122 ની પેનલ્ટી કેમ નહીં લેવી અને 130 ની અંદર ગુડ્સ કોન્ફિસ્કેટ કેમ નહીં કરવા. ત્રીજી વસ્તુ એ પ્રપોઝ નહીં કરી શકે. તો એને તમને નોટિસ આવી કે ભાઈ સેક્શન 122 ની અંદર જેટલી ટેક્સ છે એટલી તમે પેનલ્ટી ભરો. હવે you file reply, the reply doesn't find favor with the department અને કન્ફર્મ થઈ જાય છે પેનલ્ટી. You have an order. હવે ડિપાર્ટમેન્ટ તમારી પાસે એ પેનલ્ટી રિકવર કરવા તમારું બેંક ખાતું અટેચ કરે, ગાર્નિશિંગ પ્રોસિડિંગ્સ કરી શકે, તમારી મૂવેબલ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી અટેચ કરી શકે. Can you file an appeal against that order? As per section 107, you can file. It is an appealable order. કોઈ પણ અધિકારી પેનલ્ટી લેવી કરતો તમારી સામે ઓર્ડર કરે, કોન્ફિસ્કેશન ઓફ ગુડ્સ કરતો ઓર્ડર કરે, that order is an appealable order under section 107. હવે હું એ અધિકારીને એવું કહી શકું કે મેં અપીલ ફાઇલ કરેલી છે ભાઈ ઓર્ડર સામે, એટલે તું રિકવરી ઓફ પેનલ્ટી અટકાવી દે. તો appellate proceedings are separate proceedings, recovery proceedings are separate proceedings. એટલે કાયદામાં પ્રી ડિપોઝિટની વાત કરવામાં આવી કે જે ઓર્ડર સામે તમે અપીલ કરી છે તે ઓર્ડર પ્રમાણેની અમુક રકમ તમે ભરી દો એઝ અ પ્રી ડિપોઝિટ, તો રિકવરી પ્રોસીડિંગ્સ સ્ટે થઈ જશે. તો સેક્શન 107 સબસેક્શન 6 માં એવું લખેલું કે 10% રકમ ભરવાની. તમારી સામે 10 લાખ રૂપિયાની ડિમાન્ડ છે ટેક્સની, પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ પ્લસ પેનલ્ટી. 10 લાખ રૂપિયાની ટેક્સની ડિમાન્ડમાંથી 2 લાખ રૂપિયામાં તમે એગ્રી થઈ જાય તો 2 લાખ તો પૂરા ભરી જ દેવાના. અને 8 લાખમાં ડિસ્પ્યુટેડ છે તો 8 લાખના 10% 80,000 રૂપિયા ભરવાના. તમે 2 લાખ ને 80,000 રૂપિયા ભરો કે તમારી 8 લાખ રૂપિયાની ટેક્સની રિકવરી અટકી જાય, એના પરનું ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટીની પણ રિકવરી અટકી જાય until the disposal of the appeal. પણ ફક્ત પેનલ્ટીનો જ ઓર્ડર હોય તો, જો ફક્ત પેનલ્ટીનો જ ઓર્ડર હોય તો કોઈ પ્રી ડિપોઝિટ ભરવાની જરૂર નહોતી as per that is the situation prior to the amendment proposed by the Finance Act 2021.
ફાઇનાન્સ એક્ટ 2021 હવે અમેન્ડમેન્ટ કર્યું છે કે તમારા ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં ગુડ્સ પકડાયા હોય અને તમે સેક્શન 129 ની પેનલ્ટીનો તમારી સામે ઓર્ડર હોય અને તમે એની સામે અપીલ કરો છો, then you have to pay a sum equivalent to 25% of the penalty. તમને જે પેનલ્ટી લેવી કરવામાં આવી છે એના 25% રકમ ભરો એટલે તમારી અપીલ દાખલ થઈ જશે અને ડિપાર્ટમેન્ટ તમારા ગુડ્સ વેચીને પેનલ્ટી રિકવરી નહીં કરે. So this is a welcome amendment કારણ કે આ અમેન્ડમેન્ટ પહેલા ક્લેરિટી નહોતી કે કમિશનર અપીલ સામે અપીલ કરવાની કે સીધું હાઈકોર્ટમાં રીટ દાખલ કરવાની. કે પ્રી ડિપોઝિટ was not clarified. So if we read this section 107 subsection 6, no appeal shall be filed under subsection 1 unless the appellant has paid in full such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order as is admitted by him. જે વસ્તુમાં મને વિવાદ નથી, જે વસ્તુ હું એગ્રી કરું છું, જેમાં મારે અપીલ નથી કરવી, તે રકમ તમારે સૌથી પહેલા ભરી લેવી પડે, વ્યાજ, પેનલ્ટી સહિત. એન્ડ એની સાથે a sum equal to 10% of the remaining amount of tax in dispute. tax શબ્દ જ વાપરો છે, પેનલ્ટી નથી વાપરી કે ઇન્ટરેસ્ટ પણ નથી વાપરી. જો ટેક્સ, ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટીનો ઓર્ડર હોય તો ટેક્સના 10% ભરવાના છે, ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટીના 10% નથી ભરવાના. ઇટ ઇઝ ઓન્લી ટેક્સ. A sum equal to 10% of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, subject to a maximum of 25 crore rupees. 25 કરોડ રૂપિયાની કેપ રાખી છે. આ CGST છે 25 કરોડ. બીજો 25 કરોડ SGST, ટોટલ 50 કરોડ ભરવા પડે. તમારા 10%ની રકમ 50 કરોડથી વધારે આવતી હોય તો 50 કરોડ સુધી 50 કરોડ જ ભરવાના. In relation to which the appeal has been filed. હવે આ પ્રોવાઇઝો જે છે તે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. ફાઇનાન્સ એક્ટ 2021 has inserted this proviso. Let us read it. Provided that no appeal shall be filed against an order under subsection 3 of section 129 unless a sum equal to 25% of the penalty has been paid by the appellant. So section 129 ની પેનલ્ટી હોય તમારે 25% રકમ એની ભરવાની તો જ તમારી અપીલ દાખલ થશે ને રિકવરી અટકશે. પણ સેક્શન 129 સબસેક્શન 3 ની પેનલ્ટી નહીં હોય, તે સિવાયની પેનલ્ટી હોય અને ફક્ત પેનલ્ટીનો જ ઓર્ડર છે, ઇન્ટરેસ્ટ અને ટેક્સ નથી, then you don't have to make any pre-deposit. કાયદામાં જોગવાઈ જ નથી. ટેક્સના 10% રકમ માંગેલા છે, તમને જનરલ પેનલ્ટી કરી 25,000 રૂપિયાની, એનો ઓર્ડર પાસ કર્યો તો 25,000 ના 2,500 રૂપિયાની જરૂર હતી કારણ કે પેનલ્ટી ઇઝ નોટ ટેક્સ. So this is one amendment કે 129(3) ની ટ્રાન્સપોર્ટેશન વાળી પેનલ્ટી હોય તેને 25% રકમ ભરીને તમે અપીલ દાખલ કરી શકો અને ભલે તમે ગુડ્સ છોડાવ્યા નથી ભરીને, ડિપાર્ટમેન્ટ એને વેચીને રિકવરી નહીં કરી શકશે. હવે આપણે પેનલ્ટી માટે એક્ટ એક રૂલ છે, રૂલ 142 ઓફ CGST રૂલ્સ. તો એની અંદર ફોર્મ DRC 03, we all know DRC 03, આપણે દરેકે GST ઓડિટમાં કે કોઈ પણ રીતે ક્લાયન્ટ વતી ભર્યું જ છે. તો હાઉ ટુ પે પેનલ્ટી. પેનલ્ટી તમારે કશું આપણે અત્યારે તો કેવી સિસ્ટમ છે, પહેલા તો સર્વિસ ટેક્સમાં પેનલ્ટી ભરી હોય એટલે સર્વિસ ટેક્સનું PR6 ચલણ ભરી લેવાનું અને સાહેબને બતાવી દેવાનું કોડ નાખીને કે સાહેબ અમે પેનલ્ટી ભરી દીધી. હવે GST કાયદાની અંદર મારે પેનલ્ટી ભરવું હોય કે ટેક્સ કે ઇન્ટરેસ્ટ કંઈ પણ ભરવું હોય તો હું ચલણ ભરું એનાથી કામ છે, કારણ કે ચલણ ભરું તો ખાલી મારું ક્રેડિટ ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ લેજર હિટ થાય. એક ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ લેજરમાં ક્રેડિટ થયા પછી એ પૈસા એપ્રોપ્રિએટ કરવા પડે ગવર્મેન્ટને પેનલ્ટી માટે અથવા ઇન્ટરેસ્ટ માટે. ટેક્સ અને ઇન્ટરેસ્ટ માટે તો 3B છે રિટર્ન, પણ આવી સ્પેસિફિક પેનલ્ટી હોય તો એના માટે તમારે ફોર્મ DRC 03 ગવર્મેન્ટે સ્પેસિફાઈ કર્યું છે
the proper officer shall inspect that form. After inspection of that form, he may accept it, and if he feels કે complete payment નથી થયું, પાછી તમારા પર SCN કાઢી શકે છે બાકીની રકમ માટે. So બીજું એક સેક્શન 50 ના ઇન્ટરેસ્ટ વિશે કે ભાઈ ઇન્ટરેસ્ટ આઈટીસી મારી પાસે પડી હોય તો એના પર મારે ઇન્ટરેસ્ટ નથી ભરવાનું. મારે ઇન્ટરેસ્ટ ફક્ત કેશ લેજર થી ચલણથી જે પૈસા ભરવાના આવતા હોય એના પર જ લાગે એવું પહેલા CBIC એ પ્રેસ રિલીઝ કરેલી અને એ લોકોના ડિપાર્ટમેન્ટ વાળાને કીધેલું તમે શોકોઝ ઇશ્યુ ના કરતા. જો કોઈ વ્યક્તિએ પૈસા મોડા ભર્યા હોય 3B રિટર્ન, એ 3B રિટર્ન મોડું ભરવાના કારણે વ્યાજ આવતું હોય તો હમણાં વ્યાજની રિકવરી ક્રેડિટ કમ્પોનન્ટ પર નહીં કરતા. નહીં લાગશે એવું નથી કીધું, નહીં કરતા એવું કીધું, ચટકાવી દીધા હતા. ત્યાર પછી GST કાઉન્સિલમાં એવું નક્કી થયું કે આપણે સેક્શન ચેન્જ કરો અને ફક્ત ને ફક્ત કેશ કમ્પોનન્ટ પર લાગે એવું જ કરો ને સેક્શન ચેન્જ થઈ ગઈ. 1/7/2017 થી કરવાનું રહી ગયું. એટલે પાછું ફાઇનાન્સ એક્ટ 2021 માં એ લોકો સેક્શન 50 ને અમેન્ડ કરી ચેન્જ જ કરી નાખી કે આ ભાઈ આ સુધારો 1/7/2017 થી લાગુ પડશે. ફાઇનાન્સ એક્ટની સેક્શન 112 માં આવું લખાયેલું છે. But that section has not been notified by the government of India till date. એટલે જો કોઈ તમે વ્યાજ ભરી દીધું હોય ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેજર એટલે આઈટીસી કમ્પોનન્ટ પર પણ તમે જો વ્યાજ ભરી દીધું હોય તો હમણાં રિફંડની અરજી દાખલ નહીં કરતા, રિજેક્ટ થશે. કારણ કે સેક્શન 50 હજી ઇફેક્ટમાં નથી આવી નવી. સો હવે ક્યારથી અસરમાં આવશે તો એ 1 ઓક્ટોબર થી અમલમાં આવે એવું ગઈકાલે લખ્યું છે કે અમે 1 ઓક્ટોબર થી કોશિશ કરીશું કે કાયદો 1 જુલાઈ 2017 ની તારીખથી અમલમાં આવે. એટલે ઘણીવાર વિચાર થાય કે આ કેટલું યાદ રાખવાનું, પણ કરીએ છે આપણે બધા. We are known as the best professionals in entire world, Indian Chartered Accountants. આ લોકોએ આપણું ભેજું જેવું કરી નાખ્યું છે. So this was my presentation on penalty. I don't have any other thing to say. Most of the important aspects I have covered. And if there are any queries from your side, I am ready to take them. Any questions, friends? Hello, sir. Yes. Can I ask? Yes, Kunjal bhai. સર તમે જે કીધું કે ડિપાર્ટમેન્ટ પહેલા એક લેટર નોટિસ SCN ના પહેલા એક લેટર આપશે કે જેમાં લખેલું હશે, તો એ લેટર એટલે DRC 01A? હા, કહી શકાય. ઓકે, સમરી. ઓકે. તમને આવ્યો છે એકાદ DRC 01? ના, એકચ્યુઅલી સર મારે એક રિફંડ એપ્લિકેશનમાં RFD માં એ લોકો એવું કીધું કે તમે જે 3B નથી ભર્યા એનો ટેક્સ તમે ભરો. એટલે મારા રિપ્લાયમાં મેં પછી એવું લખેલું કે તમે DRC 01A અને DRC 01 આપી નથી તો અમે કે ટેક્સ કેવી રીતે પેમેન્ટ કરીએ? રિફંડની એપ્લિકેશનમાં એ લોકોએ ડિમાન્ડ કરી. હા, બરાબર. એટલે મેં SCN માં રિપ્લાયમાં એવી રીતે લખેલું હતું. બરાબર. હજી મારેલા છે 2-3 વર્ષ જૂના. They have not accepted or raised any query. આપણે જે DRC 03 ભરીએ છે ને ભાઈ ઓડિટ વખતે they have to accept, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફિસર એક્ઝામિન કરવાનું હોય છે, પણ એ બધું પણ હજી નથી કરતા સર. they are not reverting back. પણ એમાં સર ફિઝિકલી આપવાનું હોય છે? ના. નહીં.
મેમ્બર્સ ના બીજા ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પૂછી શકે હમણાં, નહીં તો ઓફેન્સીસ ચાલુ થાય. સ્ટાર્ટ કરીએ સર. હેલો. હેલો. હા સર. હા, અમિત 122 ના બધા ઓફેન્સ કરી લીધા છે કવર. ઓકે ઓકે. Yes, sir. Members, કોઈ question હોય તો please. Sir, એવું કોઈ instance તમારી પાસે આવ્યું છે કે they are demanding pre-GST? પ્રોસિક્યુશન 132 ટચ નથી કરતો કારણ કે આગળ થઈ ગયું છે Okay. પ્રી જીએસટી. હા સર. pre-GST DRC 07 એ કરીને કઈ એ લોકો કરે છે એવું ઇન્સ્ટન્સ તમારી પાસે આવ્યું છે pre-GST નું આમાં મેન્શન કરતા હોય એપ્રિલ ટુ એપ્રિલ મે જૂન નો કઈ ડિમાન્ડ હોય કે કઈ હોય? એ તો નહીં કરી શકે ને એ લોકો. હા, કરી નહીં શકે, but I received one એપ્રિલ ટુ જૂન. yes, I received one WhatsApp that they are asking in DRC 07 ટ્રાન્સ 1 ની ક્રેડિટ માટે demand against pre-GST laws એવું લખેલું છે. I'll share the WhatsApp. હા પણ ટ્રાન્સ 1. હા હા. I am not having the details. I just received one WhatsApp from one of the consultants. મેં અમિતને શેર કર્યું છે, તમને અત્યારે WhatsApp પર શેર કરશે. અચ્છા. ડિપાર્ટમેન્ટલ ઓડિટ ઓલ એસએસસી માટે રહેશે કે એમાં કંઈક ક્લેરિફિકેશન કંઈક આવ્યું છે મેન્યુઅલ કે? Departmental audit, all the SSCs will be covered in a span of 5 years. By financial year 17-18 નું ઓડિટ છે તો 2023 સુધી બધાને કવર કરશે. અને 17-18 નું વર્ષ એમાં શું થયું છે કે આ લોકોના લિમિટેશન પીરિયડ 5 years from annual return ની ડેટ થી હોય છે, ડ્યુ ડેટ. એક્ઝેક્ટલી. તો ફાઇનાન્શિયલ યર 17-18 ના એન્યુઅલ રિટર્ન ની ડ્યુ ડેટ તો ફેબ્રુઆરી 2020 હતી. એટલે તમે 2020 થી 5 વર્ષ ગણો એટલે 17-18 નું એ લોકો 25 સુધી કરી શકે. અને ગુજરાત વેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી એવા ન્યૂઝ છે કે એ લોકો 17-18 નું જીએસટી ઓડિટ નથી કરવાના એસએસસીસ નું. એ લોકો 18-19 થી જ ચાલુ કરવાના એવા ન્યૂઝ છે. આ ડિપાર્ટમેન્ટ તો હજી પેલું 26 AS ની નોટિસો જ આપ્યા કરે છે સર્વિસ ટેક્સ ની. એ 30/6/2017 પહેલાના જ જમાનામાં છે હજી. હજુ સર્વિસ ટેક્સ ઓડિટ માટે બી કોલ આવે છે. year 2000 ના હા, એ લોકો એક લીગસી ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવ્યું છે. હા, લીગસી ડિપાર્ટમેન્ટમાં અમુક સાહેબો રાખેલા છે. એ લોકો એક્સાઇઝ અને સર્વિસ ટેક્સ નું કેટલાક કાગળિયા હાચવવાના. 16, 15, 16, 16, 17 નું માંગીને ઉભું રહી જાય અત્યારે. હેલો. યસ. હા સર એક ક્વેશ્ચન છે. હા. હવે સર એક અમારી પાર્ટી હતી. હવે એ પાર્ટીએ પોતાનું ઈવે બિલ નહીં બનાવેલું ને બિલ બનાવેલું હતું. હવે જેમ તમે આગળ કીધું તેમ અમારી કંપનીની આગળ એક ગાડીનો ટેમ્પો આવ્યો અને એની પાછળ જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા આવ્યા. હવે એમણે છે તે અમારી એ પાર્ટીને બોલાવીને પાર્ટી પાસે ટેક્સની અમાઉન્ટ કલેક્ટ કરી,
પ્લસ પેનલ્ટી કલેક્ટ કરીને અઢળ એમાઉન્ટમાં જે આખું ઇન્વોઇસનું વેલ્યુ હતું તે પણ કલેક્ટ કરી અને એમની પાસે DRC 03 ભરાવડાવ્યું અને પછી એમની ગાડી છે તે છોડાવી. તો સર એ અઢળ એમાઉન્ટ જે છે તે ખરેખર એમણે ભરવું પડે પાર્ટીએ? ના ના, આમાં કેવું છે, જે અમેન્ડમેન્ટ થયું એ પહેલા એવું હતું, સેક્શન 129 ને 130 લિંક હતી કે તમને સેક્શન 129 ની નોટિસ મળ્યાના 14 દિવસમાં તમે પૈસા નહીં ભરો ને તો તમે સેક્શન 130 માં એન્ટર થાવ, કોન્ફિસ્કેશન. ઓકે. આ ભાઈએ શું કર્યું કે 120 નું 9 અને 130 એક જ દિવસે કરી નાખ્યું. ઘણા બધા કેસમાં આવું કર્યું છે. હા, એટલે સર એમણે તો એક સાદા પેપર ઉપર ટેક્સ અને પેનલ્ટી ભરી દીધું તો other amount is nothing but it is fine in lieu of confiscation under section 130. ઓકે. That is not payable in your case. સર હમણાં ઓફિસરે શું કીધું કે આ અઢળ એમાઉન્ટ છે, હવે તમે અત્યારે DRC 03 ભરીને તમારી ગાડી છોડાવી દો, પછી તમે અપીલમાં જજો, એવું કીધું છે. હા, વાંધો નહીં. તમે હા બધી ફાઇલ હે ને અપીલમાં એને કે ને ભાઈ તું મને હું કા કરે છે, હું દુશ્મની છે. ઘણા એકાદ બે સાહેબ છે અહીંયા એવા. બાકી તો કેવું હોય છે કે યુ પે ટેક્સ એન્ડ યુ પે પેનલ્ટી, એટલે તરત જ ગાડી જવા જ દેશે તમને. બરાબર છે. તમે નહીં ભરો ને નોટિસ આપે 14 દિવસ થાય તો કોન્ફિસ્કેશન. પણ આ ઘણા એકાદ બે છે, અમુક નામ નથી કહેવા, પણ એ લોકો એ સેમ ડે કરી નાખ્યું છે. બરાબર છે. એટલે અમારા કેસમાં તો એવું કર્યું કે ગાડીને હાઈજેક કરીને પછી અમને એક હોટલ પાસે ઉભી રાખી ને કીધું કે તમે DRC 03 નો મને વોટ્સઅપ કરો અને પછી જ તમારી ગાડી છોડીશ. એટલે સર અપીલમાં જઈ શકાય એમ ને? હા, 100% જતા જ રહેવાનું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ સર. મેમ્બર્સ ના બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો મેમ્બર્સ રેઝ કરી શકે છે. સર એક આઉટ ઓફ ધ ટોપિક એક ડાઉટ હતો. મારે એક લેટર આવ્યો છે કે GST 2A અને જે 3B માં જે આપણે જે ITC લીધી એની વચ્ચે બહુ મેજર ડિફરન્સીસ છે. અને અમારા બે સપ્લાયર એવા છે કે જે લોકોએ અપલોડ નહીં કર્યો અને એક સપ્લાયર મીન્સ કે એનું રજીસ્ટ્રેશન કેન્સલ થઈ ગયું છે અને બીજાનું કેન્સલ થઈને એને એક્ટિવ કરાવ્યું અને અત્યારે 2021 ની અંદર એને બધું મારા બિલ્સ ને બધું અપલોડ કરી દીધું અને મેટર 2019-20 ફાઇનાન્શિયલ યર નો છે. બરાબર. અને હવે અત્યારે જે મીન્સ કે જે ડિપાર્ટમેન્ટ જે નોટિસ આપે છે તો એની અંદર જે 2A માં જે ક્રેડિટ દેખાય છે તો એમાં જે મીન્સ કે જેણે અત્યારે 2021 માં અપલોડ કરી છે મારા નામની, તો એ નથી જ આવતી. એ તો આખો મેજર ડિફરન્સમાં જ રહી છે. અને જેણે અપલોડ કેવું છે, તમારી પાસે જો ટેક્સ ઇનવોઇસ હોય બરાબર, પ્લસ તમારી પાસે તમારી ફેક્ટરી કે દુકાનમાં માલ આવ્યાનો પુરાવો હોય, જેમ કે ઈ-વે બિલ, તો તમે ક્રેડિટ લઈ લો. 2A 2B એ કોર્ટમાં સસ્ટેન નથી થવાનું. એટલે તમે યુ ટેક ધ ક્રેડિટ. ડિપાર્ટમેન્ટ ગમે તેટલું દબાણ કરે નહીં ભરતા પૈસા, એને કે તું સોકોઝ આ, હું જવાબ આપીશ. આ વસ્તુ SSE ની ફેવરમાં જ આવવાની છે. ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. સેન્ટવેટનો પણ બહુ ક્લિયર લો છે. તમારી પાસે ઇનવોઇસ હોય અને તમે એને ટેક્સની રકમનું પેમેન્ટ કર્યું હોય તો નથિંગ ઓન ધીસ અર્થ કેન ડિનાય યુ ક્રેડિટ. એટલે સેક્શન 16 માં ગમે તે લખ્યું હોય, ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન. અને આ વસ્તુ ચેલેન્જ થઈ જ છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે તો ફેવરેબલ ડિસિઝન પણ એવું આ લોકો આગળ જઈ રહ્યા છે. તો તમે ઇગ્નોર કરો. તમારી પાસે ઇનવોઇસ છે, તમે પૈસા આપ્યા છે, ઈ-વે બિલ છે, ઈ-વે બિલ નહીં હોય તો પણ લઈ લો ક્રેડિટ. ઇટ ઇઝ પ્રોસિજરલ રિક્વાયરમેન્ટ. ને ન્યૂ લો હતો એટલે એ પણ એ લોકો ડ્રોપ કરશે. ઓકે, થેન્ક યુ. I request Janice to propose vote of thanks to sir. અમિતભાઈ કદાચ કોઈએ હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો? નથી. Okay. Good afternoon, everyone. I would like to thank our guest speaker, CA Purvin Shah from Surat,
Thank you very much, sir, for enlightening all of us on this wonderful topic of penalties as it will emerge in the future. And sir, thank you so much for keeping it crisp and clear. And sir, thank you for using Gujarati also. એના લીધે ઘણું વધારે મજા આવી છે. એવું છે sir. Okay, thank you so much, sir. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Varun bhai.